this is more than just an event. It is a mission to spread awareness, empower communities, and, of course, promote a healthier quality of life. So, and he has been a pioneer in modern dentistry, setting benchmarks in both clinical excellence and, of course, innovations. Excellence Award for Oral Cancer Prevention by Union Minister Smriti Irani, and he is a holder of a world record in dental tourism. He's also the founder of Accelerated Dental Learning Center, affiliated with International Dental Education Standards. Now let us talk about his awards. His service and leadership have been recognized with numerous honors. Bharat Medical Excellence Award by CM Bhupendra Patel and the Health Minister Rishikesh Patel. Prestigious Excellence Award by Union Minister Smriti Irani for Oral Cancer Prevention. Times Gujarat Icon Award by Dr. Neemaben Acharya. Trendsetter Award by Shri Ramdas Athavale, Cabinet Minister, Maharashtra. Well, if I continue the list, it will not end. So I'll just move on with his notable recognitions as well. H.E. Krishnapal Singh, Governor of Gujarat. Shri Amit Shah, the then Home Minister of Gujarat 2007. Shri Suresh Patel, Dr. K.H. Shah, Shri Hitesh Barot, Dr. S.G. Damle, Indian Academy of Aesthetics and Cosmetic Dentistry. Also, he has led the community as former president of Indian Dental Association and MTV Medical Association, Ahmedabad. So, these are some of his achievements that I have told you. There's a long list. You can check it online. Dental professional and a public health champion. Dr. Kartavya Agrawal is a BDS and a tobacco cessation expert. He's the founder of Quit Smoking QSG Wellness, a visionary initiative supported by the government of Gujarat and incubated at iHub Ahmedabad. His mission is simple but yet powerful: to help people break free from smoking addiction. As you all know, smoking is quite a big problem in here and as well as in other countries. But he is working for India. Now, together, Dr. Bharat Agrawal and Dr. Kartavya. Hello, Nobelian student. Are you comfortable with Hindi, English, Gujarati? I have all command. કારણ કે હું પણ ગુજરાતનો છું અને તમારી જેમ પણ LLB હતો એક જમાનામાં, લોર્ડ ઓફ લાસ્ટ બેન્ચ. તમને જેમ ખેંચીને આગળ લઈ આવવા પડ્યા ને, એમ મને પણ ખેંચીને લઈ આવવામાં આવ્યો હતો. તો હું તમને એક જ શું કહે મોટિવેશન આપી, બસ આવી રીતે ખેંચાઈને ઇન્ડિયાનું નામ રોશન કરતા જાઓ. પાછળ બેસવું ગુનો નથી, પાછળ બેસવું ગુનો નથી, પાછળ રહી જવું ગુનો છે. હું તમારા અહીંયા મને પાર્થભાઈએ કીધું કે આયુર્વેદા, ફાર્મસી, હોમિયોપેથી આ બધી જ બ્રાન્ચ મારા ફેમિલીમાં છે. ટોટલ અમે 120 ડૉક્ટર છીએ. તો આજે હું તમને કોઈ ઉપદેશ દેવા નથી આવ્યો, કારણ કે હું પણ વિવેકાનંદની બેચમાં બેસતો હતો. ત્યારે આવું કોઈ લેક્ચરર આવે કે આ સાહેબ હમણાં ભાષણ આપશે, ભાઈ તું બની ગયો, અમે કેમ બનવું એ કે, તું BMW માં ફરે, અમારે કેમ BMW માં ફરવું એ કહો. કારણ કે આપણને નોબલ પ્રોફેશનની ટેગ મારી દેવામાં આવી છે. નોબલ પ્રોફેશન એટલે પૈસા નહીં લેવાના, મફતની સલાહ આપવાની. હવે લોકોનો બિઝનેસ છે, એમ આપણો પ્રોફેશન છે, બિઝનેસ છે. આજે દવાખાનું ખોલીએ કે ક્લિનિક કરીએ, હું તમારી વચ્ચે જ આવું છું.
તો જ મને મજા આવશે, કારણ કે મને યાદ બેસવું ગમે છે આજની તારીખે. કારણ કે મને મારું બાળપણ હજી યાદ આવે છે. કાળવા ચોકનું, મોરડલની લસ્સી, આ બધું હજી યાદ આવે છે. એ ફરાળી ચેવડો શ્રાવણ મહિનાનો ખાજો, આ ઉંમર પાછી નહીં આવે. આઈ મિસ રિયલી. હું બધા કન્ટ્રીમાં જઈએ 22 કન્ટ્રીમાં, પણ જુનાગઢની તોલે કોઈ ના આવે. અને જુનાગઢનું નામ હાવર્ડ કેમ્પસમાં ગજવીને આવ્યો છું, ન્યુયોર્ક યુનિવર્સિટીમાં પણ કરીને આવ્યો છું. આપણી દેશી સ્ટાઇલ વાપરવાની. એ ભલે ને ભૂર્યો ઇંગ્લિશ બોલે, બોલ ભાઈ, આપણે વચમાં રાખવાનું ઇંગ્લિશ વાળો, આ ભાષાને સમજાવી દે. ન્યાય વગર પગારે નોકરી રાખી દેવાના લોકોને, કારણ કે આપણી મધર ટંગમાં આપણને કોઈ જીતી નહીં શકે. માતૃ જેને કહે, માતામાં એટલી તાકાત છે કે તમને હારવા નહીં દે કોઈ દિવસ. તો પહેલા હું જ્યારે મારું એડમિશન લીધું, હું થ્રુ ગુજરાતી મીડિયમનું, તો પહેલે વર્ષે સિવિલ હોસ્પિટલમાં એ ખબર નહોતી પડતી કે ડિક્શનરી વાંચું છું કે એનોટોમીની પાવચર બુક વાંચું છું. હા, એક શબ્દ આવે ને પાછો કન્વર્ટ કરો, એક શબ્દ આવે ને પાછો કન્વર્ટ કરો. અને પહેલા 6 મહિના તો મેં ડિક્શનરી જ વાંચી. ક્લાસમાં બેસું તો દેખાતું જ નહોતું કે હું ઇનોવેશનમાં વધારે ધ્યાન દેતો. મને કોઈ વખત લેક્ચર્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો રહેતો. હું પ્રેક્ટિકલી પેશન્સમાં જ રહેતો. હું થિયરેટિકલ ના કરું, બટ નીચે પેશન્સ કરતો. થિયરેટિકલ શીખી લો મારી રીતના, હું મારા ઘરે, બટ મારું મેઇન ફોકસ હોય પેશન્સ. ઓલવેઝ કંઈક નવું શીખવું હોય તો તમારે પર્સનલી, ફિઝિકલી પેશન્સ જોડે તમે જેટલું ઇન્ટરેક્શન કરશો, જેટલું સમજશો, એમના તકલીફો, એમના ક્વેશ્ચન્સ, એટલું તમે સમજશો, એટલું તમને આઈડિયા આવશે. જેમ મારા ફાધરે કીધું પ્રોડક્ટ્સનું, મને ખબર હતી કે પ્રોડક્ટ્સનું આ તે છે, બધું છે. તમે પ્રોડક્ટ બનાવી નાખશો, નો ડાઉટ, બટ સક્સેસ શું, ઓલું શું, હાર જીતે વાંધો નહીં, પણ એ ટાઈમ તો ગયો ને એટલો. બટ એના માટે તમે અગર ફિઝિકલી ત્યાં દરેક પેશન્ટ મારી પાસે જ્યારે આવતા હતા, મેં સર કીધું QAC કિટ છે, ક્વિટ સ્મોકિંગ ગુટકા કિટ. મારી બેઝિકલી સ્મોકિંગ માટે નથી, મલ્ટિપલ ટોબેકો સેસેશન પ્રોડક્ટ કહેવાય. કે ખાલી અત્યારે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ટોબેકો સેસેશનમાં ખાલી સ્મોકિંગનું છે, જેમાં નિકોટિન ચ્યુઇંગમ મળે છે. આજે આપણા યુથમાં તમે જોતા હો, સરાઉન્ડિંગમાં તમારા ફ્રેન્ડ્સ હશે, કોઈક સારી વસ્તુ કહેશે તો તમે એકવાર નહીં વિચારો, બટ તમને એ કહેશે કે 100 રૂપિયાનું કંઈક ખાવાનું કહેશે કે તમને ડાયટ કહેશે, તમે ખાવા જશો. એમ 100 રૂપિયાનું કંઈક હેલ્થ માટે કહેશે કે આ પ્રોટીન લેજે, તો એ નહીં લે. બટ એને કહેશે કે તું 1000 રૂપિયાનું એડિક્શન કર, આ આદત લગાડ, સિગરેટ છે, ગુટકા છે, પાન મસાલા છે, તો માણસ જઈને ત્યાં જશે, દોડીને જશે હેબિટ કરવા. કેમ કે આગળ જઈને પછી એ ઓરલ કેન્સર લીડ કરે, બધાને તકલીફ કરે, અને એક પર્સન ના સફર કરે, એના પાછળ સરાઉન્ડિંગમાં સફર કરે. એમ આપણે તમારું જે ફિલ્ડ છે, આયુર્વેદા છે, પછી ફાર્માસ્યુટિકલ છે, બધા છે, કે મારી પાસે હું જ્યારે મારી પ્રોડક્ટ મેં ડેવલપ કરતો તો મને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ થ્રુ 20 લાખ રૂપીસની ગ્રાન્ટ મળી છે. કેમ મને એ ગ્રાન્ટ મળી? બેઝિકલી મને આયબમાં મેં અપ્લાય કર્યું હતું. તમે અત્યારે આટલા યંગ છો, અત્યારથી તમે લોકો ટાઈમ આપશો, તમે સ્ટડીઝ કરતા હો, તો જ્યાં સુધી તમારી સ્ટડીઝ કમ્પ્લીટ થશે, યુ હેવ ઇનફ ટાઈમ, અને એટલું તમને એક્સપિરિયન્સ, કેમ કે તમારા જે પ્રોફેસર્સ છે, સર્સ, જેટલા પણ મેમ છે, બધા એ લોકો બહુ હેલ્પ આઉટ કરે. હું જ્યારે સ્ટડીઝ કરતો હતો, પહેલા હું અચકાતો હતો ક્વેશ્ચન પૂછે. ફર્સ્ટ યર તો મતલબ કેટલું કેવી રીતના કે મને ના ખબર પડી કે શું હોય છે, કેવી રીતના થાય છે. બટ સેકન્ડ યર સુધીમાં બધા પ્રોફેસર જોડે બધું એટલું બધું અટેચમેન્ટ થયું કે એમની જોડે હું પર્સનલી આફ્ટર કોલેજ બેસતો, કે એમનો ટાઈમ લેતો, કે મને સર એક્સપ્લેન કરો, પેશન્ટ્સનો ડેટા લેતો. જ્યારે મેં QAC કિટ બનાવી, ક્વિટ સ્મોકિંગ ગુટકા કિટમાં, કે મારી પાસે પેશન્ટ્સ આવતા કે સર અમે આદત છોડી દઈએ પણ પાછી આદત ચાલુ થઈ જાય છે, કે 1 મહિનો બંધ કરી દીધી પાછું, કેમ કે એ લોકોનું વર્કલોડ બેલેન્સ હોય, કે આમ નથી થઈ શકતું, કે પિયર પ્રેશર હોય. તો મેં એવી રીતના મારી પ્રોડક્ટ બનાવી કે એ પ્રોડક્ટ 1 મંથની મેં કિટ જ્યારે બનાવી, અત્યારે Amazon, Flipkart, ઓલ ઓવર વેબ સ્ટોર બધે મળી રહે છે. અને જ્યારે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે મને 20 લાખ રૂપીસની ગ્રાન્ટ આપી, કેમ આપી? કે એક મારું કોઝ હતું, કે આઈ ફોકસ્ડ ઓન ધેટ કોઝ. એમ તમે એક ફોકસ રાખો, કે એક ગોલ બનાવો, કે તમને સ્ટડીઝમાં છે તો સ્ટડીઝ પહેલા કરો, બટ એની જોડે તમે યુ નીડ ટુ ઇનોવેટ સમથિંગ. હું એ પ્રેક્ટિસ કરું છું, તમે લોકોએ પ્રેક્ટિસ કરશો. ફાર્માસ્યુટિકલ હોય કે તમે મેડિકલ સ્ટોર ખોલીને બેસી નહીં જાઓ, અત્યારે ઓનલાઈન દવા મળે છે, બધું મળે છે. તો લાઈક યુ નીડ ટુ ઇનોવેટ સમથિંગ. તમે આયુર્વેદામાં છો, ઓકે, તમે કરો છો પેશન્ટ્સનું આ તે, બટ મારી જે બેઝિકલી પ્રોડક્ટ છે એ મારું હર્બા ન્યુટ્રિસ્યુટિકલ પ્રોડક્ટ છે. હું અશ્વગંધા, જિન્સેંગ, એલોવેરા ત્રણેય યુઝ કરું છું. મારી જે એક પ્રોડક્ટનું જે છે
અમારી QSG મારી જે QSG લોજન્જીસ છે, કેમ હું એલોવેરા યુઝ કરું છું કે જે પાન મસાલા ગુટકા ખાતા એ લોકોને અલ્સર્સ થતા હોય, તો હું જે મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જે આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સ હતા એ લોકો જોડે હું બેસતો, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતો, સર્ચને મળતો, હું રિસર્ચ આર્ટિકલ્સ વાંચતો. હું જ્યારે ટાઈમ એટલો બધો સ્પેન્ડ કરતો, પહેલા એવું જ લાગતું બધાને કે આ તો શું ટાઈમ બગાડે, કે ચાલશે. જેમ કે નિકોટિન ચ્યુઇંગમ છે, એક નિકોટેક્સ જેવી બ્રાન્ડ છે, એ તો એટલી મોટી બ્રાન્ડ છે, બટ શું ખાલી સ્મોકિંગનું જ છે, ગુટકાનું શું એટલું મોટો ઇશ્યુ છે, જે ગુટકાનું શું તો મૂકી દેવાનું. જસ્ટ તમે એટલા બધા ઇશ્યુઝ છે આપણે હેલ્થકેર ફિલ્ડમાં કે જસ્ટ ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસ નથી, એમ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ, ઓલવેઝ થિંક આઉટ ઓફ ધ બોક્સ કે આગળ શું છે. શ્યોર, હવે કોઈ તમારા ક્વેશ્ચન્સ હોય તો કોઈ પણ વાંધો નહીં. અને મેં જ્યારે મારું સ્ટાર્ટઅપનું ચાલુ કર્યું હતું, તમને કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ્સમાં મારે કેવી રીતના તમારે આગળ વધવું હોય તો સરે જે નંબર આપ્યો છે એમાં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મને પર્સનલી કોઈ ઇશ્યુ નહીં, હું તમને આગળ હેલ્પ આઉટ કરીશ. કેવી રીતના મેં કોઈ પ્રોફેસરની હેલ્પ લીધી હતી, બટ મેં આયગમાં આપણે ગુજરાત ગવર્મેન્ટના SSIP ગ્રાન્ટ્સ હોય છે, જે પણ તમારે ગવર્મેન્ટ સ્ટાર્ટઅપ્સને સમજવું હોય. હું કેમ તમને એટલું સ્ટાર્ટઅપનું કહું છું કે યુ નીડ અ વેલિડેશન. હું તમને આજે કહીશ કે આ મારો મોબાઈલ ફોન છે, યુઝ કરો, બટ હું તમને કહીશ એપલનો ફોન છે, તો તમે ફટ દઈને લઈ લેશો કે હા લાવ અમને યુઝ કરવો છે, કેવો છે, જોવું છે. એકવાર એક ક્વેશ્ચન છે, તો યુ નીડ અ વેલિડેશન કે મારી પાછળ હું ગુજરાત ગવર્મેન્ટનું કહીશ તો એક મારી પ્રોડક્ટનું પંચ પડશે કે એકવાર ટ્રસ્ટ બેસે છે કે સમથિંગ ઇઝ ધેર ઇન ધીસ પ્રોડક્ટ, કે કંઈક ઇફેક્ટિવનેસ આવે છે. સો લાઈક એટલે તમે એક યુ ઓલવેઝ નીડ સમવન બેકિંગ યુ. લાઈક ગુજરાત ગવર્મેન્ટ આટલું સપોર્ટ કરે છે આજની તારીખે કે ચાહે છે કે સ્ટુડન્ટ્સ કરે. શ્યોર. Please give him a big round of applause.